welcome back to our science class. Have you read the chapter? Okay. Let us recall what we have studied in the last class about water. Let me ask you a few questions. Question number 1. Name any 4 sources of water. Yes, rain, river, lake and pond. Then next question. Define water table. Yes, the level of underground water in an area is called water table. The next question. Differentiate between evaporation and condensation. Yes, the process by which water changes into water vapor by heating is called evaporation, and the process by which water vapor change into water on cooling is called condensation. Then the last question, how is dew different from frost? Yes, dew is the water drops formed after condensation of water vapor, and frost is the frozen form of dew drops on the leaves of plants. Okay. In the previous class, we have learned about evaporation and condensation. And water vapor condenses to form dew, fog, frost, hail, snow and rain. Today we are going to study water cycle. Water cycle. Have you ever wondered what causes rain? എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്? Before this, first let us remember the two processes, evaporation and condensation. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ, ഇവാപറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും എന്താണെന്ന്. The process of evaporation and condensation are going on continuously in the nature. ഈ പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് ഏതൊക്കെ ഇവാപറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 പ്രോസസ്സാണ്. ഇവാപറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും? യെസ്, വാട്ടർ വേപ്പർ ആവും. എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. കണ്ടൻസേഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? തിരിച്ച് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്തായിട്ട് മാറും? വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. എപ്പോൾ? ഓൺ കൂളിംഗ്. So water evaporates from the water bodies like rivers, ponds, lakes, etc. due to the sun's heat. വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, റിവർ, പോണ്ട്, ലേക്ക്, ഇവയിലെല്ലാം എന്തുണ്ട്? വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറും. It then rises up and condenses to form tiny droplets of water. ഇത് പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. These tiny droplets of water together form clouds. Inside clouds, these droplets become bigger. When the droplets of water become too heavy, then they fall down as rain or snow. The rainwater flows back to the water bodies. This continuous process is called water cycle. സൺലൈറ്റിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹെവി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ ക്ലൗഡ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും? റെയിനായിട്ട് മാറി താഴേക്ക് വീഴും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ റെയിൻ വാട്ടർ വീണ്ടും ഒഴുകി എവിടെ എത്തും? ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്തും. വീണ്ടും വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള ഈ വെള്ളം
സൺലൈറ്റിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വീണ്ടും വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് കൺമുകളിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടറായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വീണ്ടും ക്ലൗഡ് ആവും. പിന്നെയും അത് എന്തായിട്ട് മാറും? മഴയായിട്ട് വീഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും, അതായത് ഇവാപറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ cycle. Let's study water cycle. When the sun shines, water from ponds, rivers, lakes, seas, etc. evaporates and changes into water vapor. In the sky, it condenses to form small drops of water. These small drops join together to form clouds. When the water droplets in the clouds is heavy, they fall on the earth in the form of rain. This continuous flow of water from the earth's surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth is called water cycle in nature. And the process by which water changes into vapors due to heat is called evaporation. And the reverse is condensation. Condensation. It is the process by which water vapor turns into droplets of water on cooling. So, weather is an important part of our lives and one that we cannot control. Instead, the weather often controls how and where we live, what we do, what we wear, and what we eat, and sun, wind, the clouds, and the rain are all factors that can cause changes in the weather. Then, the next topic is purification of water. Purification of water. The water that we get has certain impurities. Using impure water can cause many diseases. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എല്ലാം തന്നെ പ്യുവർ അല്ല, അതിനകത്ത് ധാരാളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കലർന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് ഡ്രിങ്ക് ക്ലീൻ വാട്ടർ. The water in wells, rivers and ponds contain soluble impurities, insoluble impurities and germs, making it unfit for drinking. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം റിവേഴ്സിലെ വെള്ളമാണെങ്കിലും പോണ്ടിലെ വെള്ളമാണെങ്കിലും ഇവയിലെല്ലാം എന്തുണ്ട്? ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മീൻസ് മാലിന്യങ്ങൾ, അഴുക്ക്. അപ്പം അത് രണ്ട് തരമുണ്ട്, സോല്യുബിളും ഉണ്ട് ഇൻസോല്യുബിളും ഉണ്ട്. സോല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, വെള്ളത്തിനോടങ്ങ് ലയിച്ച് ചേരും. അതേസമയം ഇൻസോല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? ജേംസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ soluble impurities are impurities like salt that dissolve in water and cannot be seen. Soluble impurities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ്, നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. Insoluble impurities are impurities that can be seen as they do not dissolve in water. Insoluble impurities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ, അത് വെള്ളത്തിനോട് ലയിച്ച് ചേരുക ഇല്ല. The impurities present in water can make us fall sick. അപ്പം ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കലർന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് ഈ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി പ്യുവർ വാട്ടർ ആക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് chlorination. So methods, first one sedimentation and decantation. Then next is filtration. Then next is boiling. And last is chlorination. വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് സെഡിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ, filtration, boiling, chlorination. So let us study one by one. First one, sedimentation and decantation. In this method, water is allowed to stand for some time in a container. All the mud and insoluble impurities settle down at the bottom of the container. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നല്ല പ്യുവറായിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കത്തില്ല, ഇച്ചിരി കലക്ക വെള്ളമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മണ്ണൊക്കെ കലർന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് നേരം അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് അനക്കാതെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണും അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് insoluble impurities present in a solution settle down at the bottom is called sedimentation. So what is sedimentation? The process in which insoluble impurities present in a solution settle down at the bottom is called sedimentation. So the process in which insoluble impurities present in a solution settle down at the bottom is called sedimentation. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത, അതായത് ഇമ്പ്യൂർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എവിടെയാണ്? ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യും കുറേ നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെഡിമെന്റേഷൻ. ഓക്കെ. Then the water is gently poured out into another container without disturbing the settled impurities. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കലർന്ന വെള്ളം കുറച്ച് നേരം അനങ്ങാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പാത്രം കുലുക്കാതെ പതിയെ, അതായത് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ ഒന്നും പറ്റാതെ പതുക്കെ ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്?
decantation. So the process by which water is gently poured out to another container after sedimentation is called decantation. So the water we get after decantation is not very clean, as it may still contain very fine impurities. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡീകാൻറ്റേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വെള്ളവും എന്താണ്, അത്ര പ്യുവർ ആയിരിക്കത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോഴും എന്തിനകത്ത് കാണും, ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണും. So the next method is filtration. It is another method of purifying water. In this process, water passed through a filter paper. Filter paper allows water to flow through it, but not impurities. So the process of purifying water by passing it through a filter paper is called a filtration. So the process of purifying water by passing it through a filter paper is called filtration. ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് താഴെ വീഴുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം തിളപ്പിക്കും, അതിനകത്ത് ടീ ഡസ്റ്റ്, തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം തിളപ്പിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ അമ്മ അത് അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ആ തേയിലപ്പൊടി നമ്മൾ എന്തിനകത്ത്, ഈ ചായക്കകത്ത് അരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ തേയിലപ്പൊടി ആ അരിപ്പയ്ക്കകത്തിരിക്കും, താഴെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചായ മാത്രമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. The impurities are left behind on the filter paper and clean water is collected in a container below. Decanted water can also be filtered to remove impurities. Okay. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡീകാൻറ്റേഷന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then next method is boiling. So it is the simplest way to purifying water. The filtered water may contain germs which can make us fall sick. Boiling water kills the germs present in it. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്, സോല്യുബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഇൻസോല്യുബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട്, ജേംസും ഉണ്ട്, അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജേംസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പോകത്തുള്ളൂ, ജേംസ് അപ്പോഴും അതിനകത്ത് തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ ഈ ജേംസ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരും. അപ്പം ഈ ജേംസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് എന്ത്, വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമല്ലേ കുടിക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം. യെസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ക്ലോറിനേഷൻ.
Germs present in water can also be killed by adding chlorine. So chlorination is the process by which chlorine is added to water in order to kill germs present in it. അപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ക്ലോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ജേംസ് എല്ലാം തന്നെ ചത്തുപോകും. We can also purify water by using water filters like AquaGuard at home. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ്? വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ. സാധാരണ ചില വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടോ? അപ്പം വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽഡ് പ്രോപ്പർലി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ക്ലീൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി കെപ്റ്റ് കവേർഡ്. ഇനിയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. അപ്പോൾ അത് ആ ക്ലീൻ വാട്ടർ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നല്ല പാത്രത്തിൽ വേണം അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആ പാത്രം എന്ത് ചെയ്യുകയും വേണം? നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ അടച്ചു വെക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us conclude. Today we have learned about water cycle, and then the water in wells, rivers and ponds contain soluble impurities, insoluble impurities and germs, making it unfit for drinking. Then water can be purified by sedimentation and decantation, filtration, boiling and chlorination. So I am sending the notes of this chapter soon. All of you please copy the notes into your science notebook. Then you should complete the exercises given in the textbook. I will send the answers of these exercises in the next class. Please check the answers and correct it. Okay, thank you.